अस्सलाम वालेकुम, सत बिस्मिल्लाह ते जी आया नूं। प्रोग्राम का नाम है अज का मेहमान पाकिस्तान टेलीविजन लाहौर सेंटर तो। मेरा नाम है अली उस्मान बाजवा, मेरे नाल डॉक्टर मुतजल्ला मौजूद हैगियां ने और सोमवार का दिहाड़ा है और चाह इस करके भी चढ़े ने कि चेतर का महीना साढ़े सामने आन खलोता है। दुनिया के कई तरह के कैलेंडर जिमें ईसवी कैलेंडर इस्तेमाल होता है ज़्यादातर दुनिया के, लेकिन पंजाबियों के कोल अपना कैलेंडर भी मौजूद है। बहुत घट कौमां ऐसियां ने जिन्हों को अपना कैलेंडर होंदा है। सो पंजाबियों का जोड़ा कैलेंडर है उन्होंने बकरमी कैलेंडर भी कहा जाता है और ये चेतर के महीने तो शुरू होता है। तो पहली चेतर नूं हैप्पी न्यू ईयर पंजाबियों की होंदी है। तुहानूं सब नूं कहांगे कि पंजाबी साल की मुबारकबाद जी। मुतजल्ला इस हवाले नाल होर तुसीं की दसोगे जी? तो इस साल इस वरे चेतर की पहली हो रही है जी 14 मार्च नूं तो ईसवी कैलेंडर के मुताबिक। तो असीं तुहानूं सारिआं नूं कहांगे हैप्पी न्यू ईयर ते साले नौ मुबारक जी। बिल्कुल। और इस दे नाल एक नवी गल होर तुसीं सुनो कि चार डबल किवें हुंदे ने कि पंजाबी कल्चर दिहाड़ जिहड़ा वो पहली चेतर नूं मनाया जाता है और सारे पंजाब, सारे पाकिस्तान और दुनिया में जिथे जिथे पंजाबी वसते हैं वो सारे पहली चेतर नूं पंजाबी कल्चर दिहाड़ मनाणगे। तुसीं भी कोशिश करना इस दिहाड़ नूं मनाउण दी। सरकारी तौर पर भी इसकी अनाउंसमेंट की जा चुकी है और पंजाब के जिन्ने भी स्कूल ने उन्होंने विच टीचर्स नूं कहा गया कि वह घट्टो घट्ट एक दिहाड़ा जिहड़ा उदों पंजाबी कल्चर के हवाले नाल जिहड़ा भी साडा लिबास है, पहरावा है, वो पा के जाण बच्चों नूं पंजाबी दी और पंजाब की अहमियत दसन और बच्चे जिहड़े ने इस दिहाड़ नाल अपने कल्चर के नाल जुड़ते चले जान। कोशिश करना कि सोशल मीडिया राही और प्रैक्टिकली भी तुसीं भी कोई इवेंट्स ऑर्गेनाइज करो और उहदे विच पंजाब नूं याद करो, पंजाब दीयां खुशियां दुबाला करो। इसे ही वधिया गल नाल प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने और साडे प्रोग्राम में जिहड़े पहले प्राहुणे ने ताल्लुक उन्हां दा फन दे नाल है, अदब दे नाल है। अदब बहुत पहले जिमें जबाना जिमें जिमें इवॉल्व हुई तो सब तो पहले शायरी होंदी है किसी भी अदब दे विच और फिर टुरदी टुरदी अफसाना निगारी और फिर आखिरी वह पड़ा किते ना किते नॉवल नूं कहा जाता है। पंजाबी पोइट्री जिहड़ी है उहदे बारे तो कोई डाउट नहीं क्योंकि एड्डी वड्डी है। सूफी बाबे जिहड़ा एक साडे कोल विरासत छड्ड गए ने वो अपने थां मौजूद है, लेकिन जदीद दुनिया दे विच नवें तकाज़ियां के मुताबिक नसर की थोड़ी जी घाट दिसदी है। लेकिन असीं नसर निगार नूं बुलाया और जानने की कोशिश करांगे कि उन्हां दा जिहड़ा सफ़र है अदब के हवाले नाल वो किस तरह का चलदा पिया और मौजूदा सूरत हाल कैसी है पंजाब दे विच पंजाबी अदब नूं लैके। इन्हां दियां कुछ किताबां दा मैं जिहड़ा जिक्र करदा चला। अफसाना निगारी भी करते हैं, तर्जुमे भी करते हैं और रीसेंटली इन्हां दा एक नॉवल भी आया और सफ़रनामा भी इन्हां दी एक फील्ड ही है। अफसानियां दा कहानियां दा परागा जिहड़ा है रुख साडे वैरी 1995 आंदा है। इसी तरह धुंध जिहड़ा 2003 दे विच। याद रखना कि उर्दू और पंजाबी दोवां ज़बानां च लिखते भी ने और तर्जुमे भी करते हैं जी। बिल्कुल। 21वीं सदी के बूए नॉन फिक्शन किताब 1999 आती है। नेरे तो बाद अफ्रीकी अफसाने जिहड़े ने उन्हां दा तर्जुमा इन्हां ने किया 2005 किताब सामने आई। जदों सदर कतल होया नजीब महफूज की किताब 2009 दे विच साडे सामने आई। मराजियत मिलान कुंडेरा एक वड्डा नां दुनिया दे विच उर्दू विच तर्जुमा करते हैं 2010 विच। अदब की झोली च किताब आती है रंगरूट दा कदल मारियो वर्गस यूसा 2017 दे विच किताब साडे सामने आती है। इस तरह सफ़रनामे पिंडी तो हिरोशीमा तक, बीजिंग फिर मिलांगे तो हिसाब दस्तियाँ ये इन्हां दियां किताबां दे नाम ने और रीसेंटली इन्हां दी एक नवी किताब आई है जिहदा डिटेल ना जिक्र असीं इंटरव्यू के दौरान करांगे। कोठी नंबर 8 का। अस्सलाम वालेकुम हमीद राजी जी साहब। वाह जनाब की हाल है? ठीक हो? तबीयत खैर जी, खुदा दा शुक्र है, बहुत बड़ी मेहरबानी। अच्छा सर, सब तो पहलां तो ये दसो कि वो किहड़ा शहर सी, किहड़ा ग्रां सी जिथों दा खमीर उठिया और फिर एक जर्नी चली है। तुहाडा शोभा यकीनी तौर पर कोई होर है और अदब नाल तुहाडी जुड़ा जिहड़ी है वो तुहाडा दूसरा एक जिंदगी का सतह है या एक रंग है। तो ये कितों एजुकेशन कितों स्टार्ट होंदी, किहड़ा वो शहर सी ते किस तरह जर्नी चली? वाजा साहब इस तरह के दरिया जेहलम के करीब एक शहर है सराय आलमगीर जी। तो मेरा तलक उहदे करीब ही एक पिंड है उहदे नाल है और जिसनूं तुसीं पंजाबी कहंदे हो कि जी मुढ़ली तालीम जिहड़ी है वो मैं मेरी उत्थे दी है जी। उस बाद फिर मैं जेहलम पढ़दा रहा जिहड़ा जी तो उस बाद तो मैं जीटी रोड ते चढ़ पिया जिहड़ा जी। सही। ठीक है जी। जेहलम तू फिर मैं खारियां कैंट तू BA किया जी। सही। BA तो बाद नैचुरली मैं पंजाब यूनिवर्सिटी आया और इत्थों फिर मैं ला वो किया पंजाब लॉ कॉलेज तो जड़ा जी। जी। तो मुकसद तो यह है कि जी पढ़न लिखण का जोड़ा सिलसिला है मैं समझदा कि तुहाडे अंदर किते शुरू च ही कोई जरासीम होंदे ने जड़ा जी और मैं जिसले इस हवाले नाल अपने वाल नज़र मारदा हाँ तो मैनू याद आता है कि स्कूल के जमाने ही कोई टीचर्स मैनू ऐसे मिल गए जिहड़े जो किताबां पढ़ते सी उस तो बाद वो मेरे हवाले कर देंदे सी। कोई किताब पढ़ी, कोई रसाला पढ़िया जड़ा और बल्कि मेरे एक उस्ताद सी वो
ਰੀਡਰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਫ ਹੈ ਰਸਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਸਹੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਉਮਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤੇ ਸੈਫੁਲ ਮਲੂਕ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰਬਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਵਾਜਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸੈਫੁਲ ਮਲੂਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਫੁਲ ਮਲੂਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਫੀਡ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਲ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਫੁਲ ਮਲੂਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਖੀਮ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ਰੀਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਬੜਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸੂਫੀਆ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸਰਾ ਵੀ ਨਾ ਲਿਖ ਸਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬਾ ਸੱਚਾਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਭੰਡਾਰ ਉਹ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਤੇ ਨਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਮੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਘਾਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਫੁਲ ਮਲੂਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਸੈਫੁਲ ਮਲੂਕ ਜਿਸ ਏਰੀਏ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਥ ਹੀ ਕਰੀਬ ਹੀ ਖੜੀ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਰੇਲ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਫੁਲ ਮਲੂਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਕੀਦਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਸੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਵੱਲ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਮੇਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਓਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਤਨਕੀਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਕ ਘਾਟਾ ਹੈ ਉਹ ਨਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ। ਸਹੀ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਰ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਤੇ ਨਸਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਜਾਂ ਤਰਜੁਮਾ ਕਰਨਾ? ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਸਰ ਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬੜਾਵੇ ਜਾਂ ਵਧੋਤਰੀ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹਦੀ ਨਸਲ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ। ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਤੇ ਬਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਵਾਏ ਜਮੀਲ ਅਹਿਮਦ ਪਾਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਫਲਾਣ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਫਲਾਣ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰਿਆਂ ਸ਼ੋਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਵੀ ਲਿਖੋ ਜਿਹੜਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਪੀ ਵੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਲੰਦਨ ਲਾਹੌਰ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਬਾਕੀ ਦੋਸਤ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗਏ ਉਹ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਉਹ ਮੈਂ ਜਾਪਾਨ ਗਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੱਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਤੇ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਈਲ ਔਰ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜਿੰਗ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੁਲੀਗ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ। ਮੈਂ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ
ਚਾਈਨਾ ਜਾਂ ਚੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਕਲਟਸੀ ਸੀ ਪੈਕ ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਸੇ 3-4 ਦਫਾ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੈਨ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਜੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਲਮ੍ਹਾ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਜੀ ਹੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਖਾਬ ਬਸਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟਿਊਲਿਪ ਔਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਹਾਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਸਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਹਾਲੈਂਡ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਰੋਮਾਨੀਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਸਹਿਬਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖਿਆ, ਪੈਰਿਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਵੈਨਿਸ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਬਾਈਨਡ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਬ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਮਜਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਸਾਲਾ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਲੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਸਾਲਾ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਚੁੱਕੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਜਾਂ ਛੇਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਚੱਲਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਤਜੱਲਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡਸ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਜੀ, ਚੋਂ ਜੀ, ਜੀ। ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਬਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਸਹੀ। ਉਹ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਖਾਸ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਈਅਰ 'ਚ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਏ। ਬਾਕੀ ਇਬਨ ਇਨਸ਼ਾ, ਅਖਤਰ ਰਿਆਜ਼ੁੱਦੀਨ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਈ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਜੋ ਆਏ, ਬਲਕਿ ਉੱਥੇ ਚੁੱਕੇ ਜੇਲਮ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮਿਲਟਰੀ ਕਾਲਜ ਜੇਲਮ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸ਼ਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ। ਜੇਲਮ ਦੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਐਵੇਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਰਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਨੂੰ ਡੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖੀ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਨਸਰ 'ਚ ਨਸਰ ਨਿਗਾਰ ਘੱਟ ਨੇ, ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਨਾਵਲ ਦਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਖਾਲੀ ਦਿਸਦਾ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹਾਲੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਤਿੰਨੋਂ ਬੜੇ, ਚੂँਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਨਸਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਿਨਫਾਂ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਤਰਜਮੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਔਰ ਤਰਜਮਿਆਂ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਫਿਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਯੂਸਾ ਦੇ ਨਾਵਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਵਲ ਦਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਤਰਜਮਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਤਰਜਮਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ VS ਨੈਪਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਦਾ ਮੈਂ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਵਲ ਆ ਗਿਆ, ਨੈਕਸਟ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ VS ਨੈਪਾਲ ਵੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਯੂਸਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਵਲ ਦਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਵਲ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛਪਿਆਗਾ ਜਿਹੜਾ। ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਬਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਨਸਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਟੇਬਲ ਵਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਔਰ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਸੀਰੀਅਸ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਖੈਰ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਸਨੂੰ ਡਾਊਨ ਪਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਜਨਾਬ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਤੇ ਬਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਮਦ ਨੂੰ ਡੱਕਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ। ਜੀ। ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਫਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਔਰ ਬੜਾ ਹੰਡਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੈਜ਼ਿਟੇਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਉਤਾਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। तो उस लिहाज नाल अगर मैं देखा अगर कंपेयर करा तो शायरी जी है वो मतलब मैं उसका डाउन प्ले नहीं करता, लेकिन है कि नसर एक बारह मतलब वो ज़्यादा औखा काम है जोड़ा तो वो बैठ के करना पैंदा है। टेबल है वह जो टेबल वर्क है जोड़ा शायरी के मुकाबले किसी जगह भी बैठ के जोड़ा वो माशाल्लाह रात को चलदे चलदे भी शायरी हो जाएगी।
ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪਰਸੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਕਹਾਣੀ ਉਤਰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਪੁੰਗਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੁੰਗਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਡਨ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੁਦ ਵੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਸਰੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੜੇ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਜ਼ਰਖੇਜ਼। ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮਾਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਕਿਤੇ 2001-2 ਚ ਉੱਥੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ, ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਿਆ ਜਿਹੜਾ। ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਬਾਰੇ ਸੇ ਇਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਸਟ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮਤਲਬ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਖਾਤੂਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਸਖਤ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਫਲਾਂ ਸਟੋਰ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਬਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਾਤੂਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਛਪੜੇ ਅੱਛੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਤਫਾਕ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜੋ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰੀ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਸੂਟਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਗਵਾਂਢਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦੈਟਸ ਮਤਲਬ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਵੈਸੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਕਿਆਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਤਰਨ ਦਾ ਹੀ ਬਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਕਹਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਲਿਖਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਮਨਸ਼ਾ ਯਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਮੁਝੇ ਲਿਖਤੀ ਹੈ ਜੋ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਮੀਦ ਰਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਪੁੰਗਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜੋੜਾਂਗੇ। जी मुड़ के वापस आ गए हैं पाकिस्तान टेलीविजन लाहौर सेंटर तो मैंने कहते अली उस्मान बाजवा, मेरे नाल डॉक्टर मुतजल्ला खुशाब मौजूद ही ने, और साढ़े स्टूडियो में इस वक्त तर्जुमाकार, कहानीकार, हूँ नावलकार भी और सफ़रनामा निगार हमीद राजी साहब मौजूद है। गुफ्तगू का सिलसिला उतों वापस जोड़ने सर, नावलकार दी लड़ी च भी तुसीं आ गए हो, उन्होंने टब्बर च भी शामिल हो गए हो, ये नवा नावल लिख के। इस नावल के बारे सानू थोड़ा जिहा दसो कि कदों फिर तुहानूं लगा कि अच्छा हुण कहानी हो गई, सफ़रनामा और तर्जुमा ਤੇ ਨਾਵਲ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਤਰਜਮੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਫਿਰ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਸ਼ਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮਸ਼ਕ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਵਲ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਰਾਸਤੇ ਸੀ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਉਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 8 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਐਚੀਸਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਕਾਲੋਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਰੇਲਵੇ में वो गार्डन है, अंग्रेज़ ਦੇ ज़माने ਦੀ बस्ती है और सरकारी बस्ती है ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਔਰ ਵੈਸੇ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਚੂँकि ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ ਨਾਵਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਸੇ ਬਸਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਰਕਜ਼ੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 8 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਸਤੀ ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 8 ਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਉਹ ਸਪੋਰਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਬੜੇ ਪਲਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ 1849 ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1857 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤਾਜੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ ਜਿਹੜਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਰੇਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਈ ਕੋਈ 13 ਮਈ 1861 ਜਿਹੜਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕੰਮ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ 3-4 ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਅਨਾਰਕਲੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਲੈ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਸਤੀਆਂ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਸਤੀਆਂ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਵੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ। ਉਹਦੇ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਾਂ ਛਾਵਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਜਾਏ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਰੀਏ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਈ ਬਸਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਸਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸਤੀ ਵਸਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 30-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਲਗਵਾਏ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਨਾਵਲ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਕਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਲਗਾਏ ਜਿਹੜਾ। ਔਰ 30-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਏਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਏ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬਸਤੀ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸੂਲ ਹੈ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਡਨ ਸਿਟੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ। ਸਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੀਸ ਐਸੇ ਹੀ ਨਾਵਲ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ ਸੁਣ ਲਈ ਉਹਦਾ ਪੀਸ ਹੀ ਸੁਣੀਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲੇਵਰ ਉਹਦਾ ਬਣਿਆ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਜੀ ਵਾਇਸ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮੀ ਦਰਖਤ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਜਨ ਦਰਖਤ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਔਰ ਬਾਗੇ ਜਨਾਚ ਔਰ ਮਾਰ ਰੋਡ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਓ ਗਾਰਡਨ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬ ਹੈ ਉਹ ਅਰਜਨ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਰੁਕ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੀਸ ਜੀ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੀਸ 8 ਨੰਬਰ ਕੋਠੀ ਅੰਦਰ ਵੜਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਧਿਆਨ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਲਾਨ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਅਰਜਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ 150 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਇਹ ਰੁੱਖ ਛਤਰੀ ਵਾਂਗ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਤੇ ਲਗਰਾਂ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਚਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੀ ਸਾਕਾਚਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮਸਕੀਨ ਤੇ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਸਾਵਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਜ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹੀ ਘੁੰਗਰੂ ਖੜਕਾ ਕੇ ਧਮਾਲ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜ਼ਲਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਵਲੇਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੇਤਾਂ ਭਰਿਆ ਇਹ ਮਲੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ, ਖੂਬਸੂਰਤ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਮੇਜਰੀ ਔਰ ਫਿਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਾਦੂਗਰੀ। ਅੱਛਾ, ਨਸਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਰੰਗ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਫਲੋ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਧੀ ਸਾਵੀਂ ਨਸਰ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਕੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਥੋੜੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਰਖਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਅੰਦਾਜ਼ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ।
ਅੱਛਾ ਅਮਿਤ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਜੀ, ਜੀ। ਨਿੱਕੇ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਜੀ, ਨੇ, ਜੀ। ਪਰ ਨਾਵਲ ਲਿਖਣਾ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਆਏ ਕਿਵੇਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਲਿਖਦੇ ਇਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮੇਰਾ ਗਏ। ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਿਨਫਾਂ 'ਚ ਚੁੱਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਰਜਮੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤਰਜਮੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਫਿਕਸ਼ਨ ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਸੀ, ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਤੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹਰਹਾਲ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਨਾਵਲ ਦੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਨਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਸਰ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਵਲ, ਫਿਕਸ਼ਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬਸਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਤੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਬਸਤੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਤੋ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਮਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾਵਲ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਿਹੜਾ। ਦੱਸੋ ਨਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏ। ਸਭ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਈ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਾਤੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਮਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਕਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤਾਲੀਮੀ ਧਾਰੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਜੀ ਜੀ ਵੈਸੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਉਹਦਾ ਹੋ ਗਏ ਵੇਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਲਦੀ ਪੁੱਛ ਲਈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ। ਬਾਅਦ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਦੇ ਨਾਵਲ ਦਾ ਮੈਂ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 2 ਐਡੀਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਘਾਟਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉਹਦੀ ਰੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਵੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਬੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਤਲਬ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜ਼ਬਾਨ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਜਿਹੜਾ। ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਐਕਸੈਸ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਜੈਸੇ ਮਜਮਾ ਸੁੱਤਿਆ ਉਹ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਮੁਸਤਕਬਲ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਾਯੂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜ਼ਬਾਨਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਖੀਰਾ ਅਲਫਾਜ਼ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁੜਤ ਹੈ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਈਸ਼ਤ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜਾਂ ਤਲਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਮਏ ਕਰ ਲਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ 'ਚ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਜੌਬ ਆਏ ਲੈਕਚਰਸ਼ਿਪ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ 3 ਸਵਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਚੁੱਕਿ ਉਹ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਹੈ,
ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਰਦੂ ਦੇ 200 ਮਾਰਕਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਪੈਟਰਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 100 ਦਾ ਜਿਹੜਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ 100 ਚੋਂ 92 ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਸ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਸ਼ਤ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ। ਉਹਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਤਲਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸ਼ਤ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੋਟ ਨਾਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਵੱਧਦੀ ਫੁੱਲਦੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਮਿਲਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੇਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ 3-4 ਇਕੱਠੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਢੇਰ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਨਾਵਲ ਆਵੇਗਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਫਿਰ ਕਦੀ ਇਕੱਠੇ ਬਵਾਂਗੇ ਔਰ ਢੇਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੁਈਦ ਰਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਔਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਖਤ ਪੱਤਰ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਹਮੀਦ ਰਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣੇ ਵਾਪਸ ਆਏ। सजने तो मित्रों, प्रोग्राम अज दे मेहमान तो मैं थोड़ी मेज़बान डॉक्टर मुतजल्ला खुशाब और मेरे नाल मौजूद ने अली उस्मान बाजवा साहब। सजनों तो मित्रों, जिवें कि तुसी सारे जानते हो कि इंसान जज्बात का इजहार फुल्लां दे नाल करता है। वो खुशी का मौका होए, वो शादी ब्याह होन या फिर वो सारी जिंदगी हयाती वेख के मिट्टी थले दब जावे तो फिर भी अपनी जज्बात का इजहार वास्ते फुल्लां का इस्तेमाल किया जाता है। ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਅਯੂਬ ਸਾਹਿਬ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਅੱਜ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ, ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸ਼ੋਬੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇ। ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਅਯੂਬ ਹੈ ਔਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਸਹੀ। ਤੇ MSc ਆਨਰਸ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਫਲੋਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਕੀਤੀ 2004 ਵਿੱਚ। ਸਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਮੁਲਕੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਸਰਵ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਫਲੋਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਲਾਹੌਰ 'ਚ 2 ਨੁਮਾਇਸ਼ਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ 'ਚ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਹੁਣ ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ 'ਚ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲੱਗੇਗੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਆਲ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਹੀ। ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣਿਆ? ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਫੁੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੇਗਾ ਤੂੰ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਲੈਲਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੇਗਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ? ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਣੀ ਚਾਹੀ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ 2 ਹੀ ਸ਼ੋਬੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ? ਜੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ FSc ਪ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਖਾਬ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਾ ਆ ਸਕੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਡ ਦੇਖੀ ਜ਼ਰਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਸਹੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸਨ, ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਦੋਸਤ ਸਨ ਸੀਨੀਅਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਦਾ ਸ਼ੁਭਾ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਇਹਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜੀ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਮੇਰੀ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨੇਚਰਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਰਫ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਜਿਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ, ਬਲਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰੋ ਆਮ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਔਰ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੀ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸ਼ੋਬੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ 4 ਸ਼ੋਬੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੂਟਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਫੁਲਵਾੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ।
ਸਹੀ। ਇਹ ਟਿਸ਼ੂ ਕੀ ਹੈ ਸਰ? ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੌਦੇ ਦਾ ਟਿਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਜਾਏ ਬੀਜ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਖ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਟਿਸ਼ੂ ਤੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਲਮਕਾਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਕਲਮਕਾਰੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਵੰਦਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਟਿਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੇਮ ਪੌਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੌਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪੌਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ। ਇਹ ਚਾਰ ਦੇ ਇਹਦੀ ਅੰਬਰੇਲਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਹੈ, ਫਲੋਰੀਕਲਚਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਰੂਟਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਮਫਿਲ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅਪੜ ਗਏ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ੋਬੇ ਨੂੰ ਜੁੜਨ ਜਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਆਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਬੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਲੈਕ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਕਜ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਥੋੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਪੜੋ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ, ਡਿਗਰੀ ਲੱਭ ਜੇ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਰੂਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ ਪਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਨੈਕਟ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਫਿਰ ਮਈਸ਼ੀਅਤ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਆ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਹਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਮੈਰਿਟ ਜਾਂ ਕੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਗਾਹੀ ਆ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ PHA, ਪਾਰਕਸ ਐਂਡ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਅਥਾਰਟੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਬਾਗੇ ਜਨਾਹ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸਤ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਵਿੱਚ, ਸਿਆਲਕੋਟ, ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਰਸਰੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਨਾ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਏਗਾ। ਇਹ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ। ਸਹੀ। ਔਰ ਚੰਦ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਅਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਮੈਗਾ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਨਰਸਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਣਾ। ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਗੀਚੇ 'ਚ ਵੀ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੌਕੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਈਵਨ ਹੁਣ ਨਰਸਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰਿਸਟ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਜ਼ ਅ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਰੱਖੀਏ ਔਰ ਬੜੀ ਹੈਂਡਸਮ ਸੈਲਰੀ ਹੋ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰਿਸਟ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ। ਸਹੀ। ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿਗੇ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਹਿਗੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਡੀਟੇਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਆਲੂਦਗੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਗਏ, ਕੋਨੋਕੋਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਸਫੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਬੂਟੇ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਫਿਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਹੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲਾ ਦਿਓ ਬਸ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 2-4 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਫੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਚੂੰਕਿ ਕੋਨੋਕਾਰਪਸ ਪੌਦਾ ਲਾਇਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ এনवायरमेंट ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹਿਊਮਿਡ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਸਫੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਮਰਦ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਖਵਾਤੀਨ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰਿਸਟ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਂਜ ਆਫ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇਖੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਾਣੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ এনवायरमेंट ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੌਦਾ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ ਗਰੋ ਵੀ ਕਰ ਜਾਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਏ। ਜੀ, ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਨੋਕਾਰਪਸ ਚੁੱਕੇ ਬੜਾ ਫਾਸਟ ਗਰੋਇੰਗ ਪੌਦਾ ਲਗਾਓ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਦਰਖਤ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜੀ।
ਤੇ ਇਹ ਪੌਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪੌਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਗਲਤੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਹੈਪ ਹੈਜ਼ਰਡਲੀ ਉੱਥੇ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪੂਰੀ ਦੀ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਅਲੀਲੋਪੈਥੀ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੌਦੇ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਪੌਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਚਾਰੇ ਭਰਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਚਲੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਗੁਆਂਢੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕਾ ਹੋਰ ਆ ਜਾਏ, ਚਾਚੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਭਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਲਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਫੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਸ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਕੋਨੋਕਾਰਪਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ। ਜੋ ਦਰਖਤ ਬਣੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਾਣੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਬਰੀ ਲੱਗਾ ਦਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜ ਸੁੱਟਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੇਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਨੋਕਾਰਪਸ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ, ਹਾਂ ਕੋਨੋਕਾਰਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਗਰ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੋਨੋਕਾਰਪਸ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੋਈ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਟਰੀਜ਼ ਹੋਰ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੀਲੋਪੈਥੀ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਲਦਾਰ ਪੌਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਹਰ ਪੌਦੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਪੌਦਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਆਪਸ ਜ਼ਾਇਲ ਕਰ ਦੇਗਾ ਔਰ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ। ਬਲਕਿ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਔਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੰਗਲ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਨਹੀਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੌਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੌਦੇ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗਣ। ਪੌਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਪੌਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਛਾਂ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਫਲ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਨਫਸੀਆਤ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਅਸੀਂ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਫੈਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸਫੈਦਾ ਦਰਖਤ ਲਗਾਇਆ ਵਾਟਰ ਲੌਗਡ ਏਰੀਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰਾਠੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਸੇਮ ਥੋੜਾ ਲਾ ਤੇ ਕਲਰਾਠੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੈਕਲੀਮੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਲਕੇ ਚ ਲਗਾਓਗੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਸੋਕ ਕਰ ਲੇਗਾ ਔਰ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੈਪੈਜ਼ਰਡੀ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੇ ਦਾएं ਬਾएं ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਬੂਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਟਾਹਲੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਨ ਫੋਰੈਸਟਰੀ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਫੋਰੈਸਟਰੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ PhD ਨਵੀਂ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਲੋ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਾਰਫ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤਾਰਫ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਨਾ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਟਾਹਲੀ ਹੁੰਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਤਰੀਨ ਦਰਖਤ ਹੈ ਟਾਹਲੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਟਾਹਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਟਾਹਲੀ ਦੇ ਗਾਣੇ ਕਿੰਨੇ ਸਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਟਾਹਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਹਲੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿੱਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਈ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਪਿਆਰਾ ਅਰੋਮਾ, ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਫੁੱਲ ਆਉਂਦਾ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਇੰਝ ਫੈਲਦੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧੇ ਤੇਰੇ ਜੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਔਰ ਸਫੈਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਹਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰੁੱਖ ਗਵਾਚ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਪਿੱਪਲ ਹੋਵੇ, ਟਾਹਲੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਸੁਖਚੈਨ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਨੀਮ ਦੇ ਦਰਖਤ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਧਰੇਕ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦਰਖਤ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਰੋ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੌਦੇ ਲਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਖਿਲਾਰਾਂਗੇ। जी मुड़ के वापस आ गए पाकिस्तान टेलीविजन लाहौर सेंटर तो, और गीत सुनिया होवेगा कि टाली दे थल्ले बह के माइया वे माइया करिए प्यार ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਟਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਐਕਸਪਰਟ ਇਮਰਾਨ ਅਯੂਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੁੱਖ ਅਗਰ ਗਵਾਚ ਗਏ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ, ਫਿਜ਼ਾ ਨਾਲ ਔਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਦੀ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਥੋਮ ਲਾਉਣ ਦਾ ਬਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੌਸਮ, ਹਰ ਕੋਈ ਥੋਮ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਟਮਾਟਰ, ਮਿਰਚਾਂ ਇਹ ਘਰ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਫਲਾਵਰ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਕਮਾਏ ਜਾ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ
ਛੋਟੇ ਏਰੀਆ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀ ਚੁੱਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗਾਰਡਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਠਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਕੰਧਾਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਗਮਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਛੱਤ ਤੇ ਰੱਖ ਲਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਗਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਖਲਾਰ ਪਸਾਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਤੇ ਪਕਾ ਲੇ ਸਾਡੇ ਲਈ? ਜੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਆਰੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਨਾ, ਕਿਆਰੀਆਂ 6 ਬਾਈ 3 ਫੁੱਟ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਲ ਪਾਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਸਹੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਖੁੱਲੀ ਫਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਪੈਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਖੇਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਦੀਨਾ ਹੈ, ਧਨੀਆ ਹੈ, ਪਾਲਕ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਸਾਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਨਾਂ ਮਟਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫੈਲਦਾ, ਮਟਰ, ਟਮਾਟਰ ਇਵਨ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਲੂ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਉਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਹੁਣ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਕਿ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੋਲਿਊਟਡ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਤੋਂ ਹਵਾ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੂਲੀਆਂ ਗੋਂਗਲੂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸੇ ਛੱਪੜ 'ਚ ਧੋ ਰਹੇ ਧੋ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਜੀ ਕਿਆਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਫੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਧਨੀਏ 'ਚ, ਪੁਦੀਨੇ 'ਚ, ਪਾਲਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਫੀਲ ਹਾਂ। ਸਹੀ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨੇ ਆਲੂ ਵੀ ਲਗਾਏ ਸਨ, ਤੇ ਆਲੂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 4-5 ਕਿਲੋ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲਏ ਸੀ। ਸਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਘਟੇਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੀਵੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਘਟੇਗਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਡਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੈਲਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰੇਗਾ। ਸਕਰੀਨ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਮੂਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਿਖ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਡੈਰਕੀ ਤੱਕ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੜੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਜ਼ੀਮ ਤੋਹਫਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਹਿਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਐਂਡ ਸਵਾਤ ਕਗਾਨ ਤੱਕ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਦੇ ਸਕਨੇ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਨੇ। ਹਾਲੈਂਡ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਹੀ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਫਲੋਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਕ੍ਰਾਪਸ, ਫੁੱਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਸਿਰਫ ਫੁੱਲ ਹੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ এনवायरमेंट, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਗਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿਰਾਵਾਂ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਉਹ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੀ ਨਾ ਮੁੱਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਫਰੂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਸਿਰਫ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਰਾਹ ਹੀ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਐਸੇ ਸੀਆਂ ਹਰਡਲਸ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਲਸੀ ਖੋਲ੍ਹਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਬੜੇ। ਨੇਕੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨੇਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਨੇਕੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜੋ ਫੁੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਗੁਲੇ ਦੋਦੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਸੀਂ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ MNA ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੁੱਲ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਸਰ, ਇਹ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਗਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੁੱਲ ਲਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਥੋੜਾ ਹਰਡਲ ਜੀ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਰੌਂਕੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਰਨਾ ਉਹ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਟੈਕਨੀਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਾਲੈਂਡ ਦੀ। ਹਾਲੈਂਡ ਕੋ ਵੀ ਉਹੀ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਾਈਫ ਉਨੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਪੈਰਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਇਨ ਫੁੱਲ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਥੋੜੀ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰੋ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਨਾ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੁਸਾਫਤ ਤੇ ਦੁਬਈ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ 25 ਦਸੰਬਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫੁੱਲ ਉੱਥੇ ਵਿਕਿਆ ਜੇ ਕਿ
ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਫੁੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਕੈਮੀਕਲ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਿਕਾ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ੈਫ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ, ਅੱਛਾ, ਉਹਦੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਗੱਤਿਆਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫੁੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥਰੂ ਸ਼ਿਪ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਬਾਈ 에ਅਰ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਫ਼ਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਥੋੜਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਜਿਹਦੇ ਲਾਈਨ ਚੱਲ ਪਏਗੀ ਨਾ ਸਰ, ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਸੀਪੈਕ ਚੱਲ ਜਾਏ ਔਰ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਈਰਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟਰਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਥਰੂ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾਂ ਥਰੂ ਟਰੱਕ? ਇਹ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਇਨਵੈਸਟਰ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ, ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੱਕਰ ਸਾਡਾ ਹੈ ਔਰ ਟਾਹਲੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਔਰ ਤਰੇਕ ਔਰ ਨਿੰਮ ਔਰ ਪਿੱਪਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨੇ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੁਲਾਬ, ਦੇਸੀ ਗੁਲਾਬ, ਸੁਰਖਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਾ ਅਰੋਮਾ ਔਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਮਰੇ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਰਕੇ ਗੁਲਾਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਗੁਲਕੰਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਵੈਸੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਰਫਿਊਮਸ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਮੋਤੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ 'ਚ, ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਨੀ ਅੰਮੀ ਸੁਬਹ ਉੱਠ ਕੇ ਮੋਤੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਆਪਣੀ ਲੁੱਕ ਕੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫੁੱਲ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ, ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਜਿਹੇ ਮੋਤੀ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ। ਸਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਫੁੱਲ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟਡ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਨਾ ਫੁੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੁਲੇ ਦਾਊਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੁਲੇ ਦਾਊਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਲੇ ਦਾਊਦੀ ਉਹ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੁੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਬਜ਼ ਰੰਗ ਦਾ ਗੁਲੇ ਦਾਊਦੀ ਫੁੱਲ ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ, ਬਰੀਡਿੰਗ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਗੁਲੇ ਦਾਊਦੀ? ਗੁਲੇ ਦਾਊਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਵਾਈਲਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਜੋ ਗੋਰੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਗੋਰੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਫੁੱਲ ਲੈ ਗਏ ਉੱਥੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੱਗੋਂ ਫੈਲਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਟਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੈ? ਗੁੱਟਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਮੈਰੀਗੋਲਡ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁੱਟਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਗੁੱਟਾ, ਮੋਤੀਆ, ਗੁਲਾਬ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਫੁੱਲ ਨੇ ਜੀ। ਸਹੀ। ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੁੱਲ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਰੀਗੋਲਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੁੱਟਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਈਆਂ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਬੇਸ ਹਰਬਲ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਰਬਲ, ਕੋਈ ਹਰਬਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਦੀ ਪੱਤੀਆਂ ਹਿੱਪਸ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਪੱਤੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਥੱਲੇ ਕੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਈਆਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹਰਬਲ ਦਵਾਈਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਵੇਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਬਵਾਂਗੇ, ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਗੁਲੇ ਦਾਊਦੀ ਹੋਵੇ, ਚੰਬੇਲੀ ਹੋਵੇ, ਗੁੱਟਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਲਾਬ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੁੱਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰਡਨ 'ਚ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮਾਣੋ ਔਰ ਸੋਹਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਓ। ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਵਧਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲਾਹੌਰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ, ਔਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰਾਅਤ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਜ਼ਰਾਅਤ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰਾਈ ਮੁਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਟ ਖੜਕੇ ਦੁੱਕੜ ਵੱਜੇ ਤੱਤਾ ਹੋਵੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ, ਆਣ ਫਕੀਰ ਤੇ ਖਾ ਖਾ ਜਾਵਣ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਬੁੱਲਾ। ਤੇ ਫਕੀਰ ਜਦੋਂ ਆਣਗੇ ਤੇ ਖਾਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰਾਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਕਣਕ ਕਿਵੇਂ ਉਗਣੀ ਹੈ ਔਰ ਚਾਵਲ ਕਿਵੇਂ ਉਗਣੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੀਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੋਂ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨੇ ਆ, ਔਰ ਬੀਜ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਂਡ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੁਦ ਕਫੀਲ ਹੋਈ ਖਾਣ 'ਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ
ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖਿਦਮਤ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਅਰਸ਼ਦ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। अस्सलाम वालेकुम जी। ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕਿ ਖਮੀਰ ਤੇ ਉੱਠਿਆ ਮੁਰੀਦਕੇ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਜਰਨੀ ਇਸ ਲਈ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਖਿਦਮਤ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਤੋਂ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਲਓਗੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਇੰਟਰੋ ਲਓਗੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰਾਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਾਤੀ ਨੋਈਏ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਬਈ ਮੈਂ PCS ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ 6 ਤਹਿਸੀਲਾਂ 'ਚ ਬਤੌਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ 3 ਅਜ਼ਲਾ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਤੌਰ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰਾਤ ਵੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰੋ। ਔਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਖਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾਤ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਔਰ ਨਸਲ ਦਰ ਨਸਲ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਰਾਤ ਜਾਂ YBG ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਜੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੱਸ ਕੇ ਜ਼ਰਾਤ ਦੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰਾਤ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਇਨਾਮ ਯਾਫਤਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਖਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਤ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਹਿਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬੇ ਕਰੀਮ ਨੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ਼ਰਾਤ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਅਜ਼ਲਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਕਹਿਤ ਆਇਆ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਸਰ ਮਸਨੂਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ੇਰ ਨਗੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਗਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਮਿਹਨਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ 3-4 ਸਿਲਸਿਲੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਤਰਫ ਕੋਈ ਹਿਮਾਲਿਆ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂਕਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਰਾਕਰਮ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇੰਨੀ ਬਰਫ਼ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਰਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਹੈ ਸਿੰਧ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਐਸੀ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਸਲੋਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਇਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਐਸੀ ਇਹਦੀ ਨੈਚੁਰਲ ਸਲੋਪ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ 1 ਫਿਟ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 2000 ਫਿਟ ਲਾਓ ਕੋਈ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਪਾਉ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਟ ਹਿਲਸ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਅਰੇਬੀਅਨ ਸੀ ਤੱਕ ਜਾਓ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਫਿਟ ਦੀ ਉਹ ਡੈਪਥ ਹੈ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, 2 ਜੁਮਲੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਕਬੇ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ 34ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਦਾਂ ਹੀ। ਔਰ ਨਹਿਰਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੋਰ ਦੈਨ 50,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ, ਸਲੋਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊਸ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਸਲੋਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਲੋਪ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ 50,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਤਰੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਚਾਵਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ ਉਬਾਲੇ ਦੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਰੋਮਾ, ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਸੱਤਾ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਜੀ, ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਇੰਨੀ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡੀਕੋਡ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਬ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅੰਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੋ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿੰਨੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਬਾਨੀ ਵਰਗੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਖੁਬਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖਜੂਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਖਜੂਰਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਬੜੀ ਅਤਾ ਹੈ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਤੇ, ਬੜਾ ਇਨਾਮ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਪਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਸ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਂ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਔਨ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਐਂਡ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ, ਸਹੀ। ਇਹ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਹਿਤ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕਣਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਅਜਨਾਸ ਉਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਬਾਸਕਟ ਆਫ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਔਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਬਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਉਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਪਾ ਕੇ ਔਰ ਜਾਲੀ ਖਾਦਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਸਬਤ ਇਮੇਜ ਆਏ। ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ ਸਾਲ ਸੀ ਨਾ 2020-21 ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 73 ਸਾਲਾ ਤਾਰੀਖ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੰਪਰ ਕ੍ਰੌਪਸ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 28 ਬਿਲੀਅਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨਸ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 13% ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਪੋਟੇਟੋ 22% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ, ਰਾਈਸ 28% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 33% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 40% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਹਰਗਿਜ਼ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਖਾਲਿਸ ਤਰੀਨ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਮਿਲੀਆਂ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਮਿਲੀ ਤੇ ਤਾਂ ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਬੜੇ ਮੇਜਰ ਇਨਪੁਟਸ ਨੇ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੀੜੇ ਨੇ ਵੀ ਮਿਊਟੇਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਾ ਨਾ ਪਾਈਏ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾ ਕੁਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਫਸਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਜਰ ਗਿਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਪਰ ਕ੍ਰਾਪਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਖਾਲਸ ਇਨਪੁਟਸ ਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਖਾਲਸ ਇਨਪੁਟਸ ਨਾ ਹੋਣ ਮਿਲਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੰਦਮ ਦੀ ਗੰਦਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਨਾ 70% ਤੱਕ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨਸ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਜ਼ ਵੀ ਉੱਡ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਚਾਵਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਪਲੀਜ਼। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਲੀ ਅਦਵਿਆਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਕੋਈ 3 ਸਾਲ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਤੇ ਐਡਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ 100 ਸੈਂਪਲਸ ਲਏ ਨੇ, ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ % ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਡਲਟ੍ਰੇਟਡ ਨੇ? ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ 27% ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 27% ਐਡਲਟ੍ਰੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ 'ਤੇ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਰੋਸ਼ਨੀ ਡਾਲਣਾ ਮੈਂ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੀ ਟੀਮ ਔਰ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਰਫ 2% ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਗਈ ਐਡਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। 27 ਤੋਂ 2 ਤੇ 27 ਤੋਂ 2% ਤੇ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਇਹ 2% ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਜਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਦਵਾਈ। ਐਡਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ 60% ਇੱਕ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਐਕਟਿਵ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ 58% ਤੋਂ 55% ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਐਡਲਟ੍ਰੇਟਡ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਹੀ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 72-73 ਸਾਲਾ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਲੈਕਟਿਵ 70 ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ 'ਚ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਮਜਮੂਆ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਜਿਟਸ ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ, ਫਿਗਰਸ ਵੀ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਫਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਸਤਿਆਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਰ ਜੀ ਜਲ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਟੂਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਅਜ਼ਲਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈ ਨੇ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਸਹੀ। ਹਰ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜੀ ਜਵਾਲੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਸਿਸਟਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਸਟ ਕੰਪਲੇਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ। ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਸਟ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਾਂਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਹ ਬਾਈ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸੈਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਫਾਰਮ ਇੱਕ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਰਾਜਪੁਰ ਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਦਫ਼ਤਰ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੈਂਕੜੋਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਹਿਸੀਲ ਤੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਤੋਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਇੱਕ ਐਕਸੈਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ, ਸੈਕੰਡ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੌਂਚ ਕਰੇ, ਥਰਡ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲੌਂਚ ਕਰ ਲਈ ਉਹਦਾ ਫਾਲੋਅਪ ਕੀ ਹੈ, ਫੋਰਥ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਲਸਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਮਬਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਹੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਲਈ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਬਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਟੈਬ 'ਚ ਇੱਕ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਸਿਮ ਨੰਬਰ ਪਾਇਆ 0300295539 ਸਹੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰੁੱਪਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਗਰੁੱਪ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਫੇਸ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਮੀਨੇਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਝ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਡਰਨ ਟੂਲਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਨੰਬਰ 1 SMS, ਅਸੀਂ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੰਬਰ SMS ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਪੈਸਟਸਾਈਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ, ਮੈਸੇਜ ਕਰੇ, WhatsApp ਮੈਸੇਜ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ AC ਆਫਿਸਿਸ ਨੇ, DC ਆਫਿਸਿਸ ਨੇ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫਿਸਿਸ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ, ਫਰੂਟ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ, ਗੰਦਮ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ, ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਸੈਂਟਰਸ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹਰ ਹੋ ਮੁਮਕਿਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਨਰਸ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨੰਬਰ ਡਿਸਮੀਨੇਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਖੁਦ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਖੌਫੋ ਖਤਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੋ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਅਸੀਂ 100% ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਇਜ਼ਾਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦਾ ਇਜ਼ਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਡਿਵੈਲਪ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਆਊਟਕਮਸ ਕੀ ਔਰ ਇਹ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਕਿ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਿੰਗ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲੌਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੇਪਰ ਲੱਭੇਗਾ, ਪੈਨਸਲ ਲੱਭੇਗਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖਿਦਮਾਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਣਾਏਗਾ ਕੰਪਲੇਂਟ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਸੀਲਾ ਜਿਹਾ ਬਾਬੂ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਹੇਗਾ ਤੂੰ ਕਿਧਰ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਦੀਆਂ, ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਉੱਥੇ ਲੌਂਚ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਬੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਬਾਬੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਖਾਦ ਦਾ ਡੀਲਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਸਟਸਾਈਡ ਦਾ ਡੀਲਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਤਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲਸ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆ ਗਿਆ। ਅਸਰ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ WhatsApp ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਬੈਸਟ। ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜੋ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਸੈਂਡ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ ਬੜਾ। ਹੁਣ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਜੋ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੇਂਟ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਫਿਰ ਸੀਨੀਅਰ ਲੋਕ ਨੇ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਾਂਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ, DGs ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਫॉर ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਉਂਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਨੋਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਿਸਮੀਨੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਲਾਹ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੁਤਲਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਨੰਬਰ ਲਾ ਕੇ ਅਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਲੇ ਉਸ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਜਸਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਉਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਸਭ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ culture ਵੀ ਸਭ ਖਤਮ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਸਭ ਗਈ, ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੇਗਾ? ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ, ਐਡੀ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਤੇ ਡੀਜੀ 'ਚ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਰੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਜੇ, ਓਵਰਲੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 24 ਆਵਰਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਅਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਤੌਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਔਰ ਸੈਕਟਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਇਤਮਾਨਾਨ ਦੀ ਬਾਇਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹਦੀ ਫਸਲ ਮਰ ਗਈ ਸੀ ਜਾਲੀ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਾਲੀ ਖਾਦ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨਸ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਰਾਈਟ ਫਰਾਮ ਰਾਜਨਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨਸ ਦਿਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਵਾਕਈ ਜੈਨੂਇਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਲੀ ਦਵਾਈ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਐਨੀ ਫਸਲ ਸੜ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਡੀਲਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹਦੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹਦੀ ਕੰਡ ਤੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੋ ਹੀ ਕੰਮ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ। ਔਰ 4-4 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨਸ ਦਿਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਦਰਜਨੋਂ ਕੇਸਿਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਆ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਿਆ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਢੇਰ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਾ। ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜੀ ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਲੀ ਅਰਸ਼ਦ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਔਰ ਜਾਣ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਾਲੀ ਅਦਵਿਆਤ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਔਰ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਵੀ ਆਇਆ। ਤੇ ਆਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਅਲੀ ਅਰਸ਼ਦ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਗਿਆ, WhatsApp ਨੰਬਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਥੱਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ, ਬਖਿਦਮਤ ਜਨਾਬ ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੀ ਸਿਸਟਮ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਡਸ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਬੂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰਖਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਖਤਮ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਖਤਮ ਕੀਤੀ। ਉਹ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਥਰਡ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ को ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਵੀ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੋਰਥ, ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਪ ਵੀ ਕਿਸੇ को ਕਰਵਾ ਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦਾ। ਫਿਫਥ, ਉਹ SMS ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦਾ। 6 ਦੇ ਮੋਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ। ਔਰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਕੀ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਫਾਰ ਫਾਰਮਰਸ, ਯੂਜ਼ਰ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਲੇਟੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਗਲੇ ਵਿਦਿਨ 5 ਮਿੰਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਿਸਪੌਂਡ ਆਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਔਰ ਮੁਤਲਕਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਅਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ 24 ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਸਹੀ। 24 ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਕਾਲ ਮੁਤਲਕਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ 24 ਆਵਰਸ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ, ਯੂ ਨੀਡ ਐਨ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ। ਯਾਨੀ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਪੂਰਾ, ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ। ਸਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ 24/7 ਸਰਵਿਸ, ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਕਦੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। WhatsApp
ਉਹ ਟੈਬ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲੌਂਚ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਿੰਗ ਆਵਰਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸੈਸ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਤੇ ਭਿਜਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। WhatsApp ਤੇ ਭਿਜਵਾ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ, ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਵਿਦ ਇਨ ਨੋ ਟਾਈਮ, ਵਿਦ ਇਨ ਸੈਕਿੰਡਸ। ਜੋ ਹੀ ਅਪਲੋਡ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਰਾਤ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏ ਕਿ ਕੋਈ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫਟਾਫਟ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਔਰ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆ ਗਈ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਜ ਲਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਟਾਈਮ ਨੋਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ ਇਤਨੇ ਵਜੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਐਡਮਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਾਉਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਵਿਦਿਨ 5 ਮਿੰਟਸ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਲਕਾ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀਏ, ਭਿਜਵਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨੋਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਜੋ ਹੀ ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੇਖੀਏ ਜੋ ਟਿਕ ਦੋਨੋਂ ਬਲੂ ਹੋ ਗਏ। नो डिनाइल, यू कैन डिनाई। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਡਿਨਾਈ। ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ। ਫਿਰ ਮਲਟੀਪਲ ਵੇ ਆਫ ਲੌਜਿੰਗ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲ ਹੈ। ਯੂ ਕੈਨ ਲੌਜ ਯੂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਇਨ ਉਰਦੂ, ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ, ਇਨ ਸਰਾਈਕੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਉਹ 'ਚ ਕਰ ਲਓ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੌਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੀ ਫਾਸਟੈਸਟ ਡਿਸਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਿਦ ਇਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਮੁਤਲਕਾ ਅਫਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਲਟੀ ਟੀਅਰ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, 24 ਆਵਰਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। 2 ਵੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੋ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਭੇਜਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਣਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਜ਼ੀਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, 2 ਵੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਸਹੀ, ਕਿਦੋਂ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨੋ ਫੀਅਰ ਆਫ ਲਾਸ ਆਫ ਡੇਟਾ, ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਲਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨੋ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੈਨ ਬੀ ਲਾਸਟ। ਮੋਰ ਦੈਨ 100 ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਡੇਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਡੇਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਨਾਬ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਡਿਟਰੈਂਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਡਿਟਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਡਿਟਰੈਂਸ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਾਸ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਸਟਮਸ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਕਸਦ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇਸਲਾਹ, ਬਿਹਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਇਸਲਾਹ। ਸਹੀ। ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ। ਸਹੀ। ਇਸਲਾਹ। 3 ਸਾਲ ਕੈਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਡਿਟਰੈਂਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਾਫਲੈਕਸਿਸ ਔਰ ਬੈਨਰਸ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੇ। 4-5 ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਫਾਤਰ ਗਿਣਵਾ ਚੁੱਕਾ। ਜਿਤਨੀਆਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਸ਼ਾਪਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਡੀਲਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ कि वो अपनी दुकान के उत्ते डिस्प्ले करन कि जारी खादों और ज़रिए अद्वियात में किसी शिकायत की सूरत में 295553 पर शिकायत ने। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ। ਸਹੀ ਜੀ। ਕਿ ਤੂੰ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ ਤੇ ਫੌਰਨ ਜੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੰਪਲਸਰੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਿ ਹਰ ਜਿੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਨੇ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਸਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਭੇਜਣੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम जगह के उत्ते बैनर्स डिस्प्लेड ने। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ? ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ 27% 8% ਤੱਕ ਐਡਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜ਼ਰੀਏ ਅਦਵਿਆਤ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਿਸਟਮ ਇਨ ਪਲੇਸ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 2% ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਪਰਸੈਂਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਗਰੋਥ। 8 ਵੱਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, 7 ਵੱਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੰਪਰ ਕ੍ਰਾਪਸ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਤੇ ਬੜੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕਪਾਹ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ 43% ਤੱਕ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਇਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਖਬਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਹਤਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਮਸਾਇਆ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਸਟਾਰਟ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬੂਸਟ ਵੀ ਲੱਭਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਸ਼ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਡਾਇਲੂਟਡ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਗਰ ਮਿਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ, 28% ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓਰ ਖਾਦਾਂ, ਪਿਓਰ ਅਦਵੀਆ ਜਦੋਂ ਛਿੜਕਾਂਗੇ ਔਰ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਛਿੜਕਾਂਗੇ ਹਰ ਸਾਲ, ਇਹਦੇ ਦੂਰਸ ਨਤਾਇਜ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਕਿਆ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਇੰਨੀ ਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਮ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਇਮ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਨਾ ਗਾਇਬ ਦਾ ਇਲਮ ਉਹ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰੱਬੇ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਸਟੀਮੇਟਸ ਨੇ, ਅਸੈਸਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪੂਰ ਉਮੀਦ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ 3 ਸਾਲ 'ਚ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਰਾਪ ਤੁਸੀਂ ਯੀਲਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਪੁਟਸ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਦੋ ਹੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬੇਸਿਕ। ਥਰਡ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਬਰਸਾਤ ਵਗੈਰਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਈਮੈਟਿਕ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਪੁਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਬੈਗ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੇਲਡ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ 1768 ਰੁਪਏ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਖਾਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਥੋੜੀ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ 10,000 ਰੁਪਏ ਪਰ ਬੈਗ ਯੂਰੀਆ। ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਹਮਸਾਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ 5,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਗ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 300 ਟਾਈਮਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਚੇਂਜ ਯੂਰ ਫਰੈਂਡਸ ਬਟ ਨਾਟ ਯੂਰ ਨੇਬਰਸ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਪੁਟਸ ਖਾਲਸ ਆ ਗਏ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ, ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੀਦ ਤਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬੇਸਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੇਜ਼ਰ ਲੈਵਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੈਵੀ ਸਬਸਿਡੀ 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਬਾਜ਼ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਬਾਜ਼ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀਆਂ ਹੈਵੀ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿੱਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੇਜ਼ਰ ਲੈਵਲਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ ਗਈ, ਟਰੈਕਟਰ ਸੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਜ਼ੀਰੋ ਟਿਲੇਜ ਇੱਕ ਨया ਕਨਸੈਪਟ ਆਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਫਲੋ ਨਾ ਕਰੋ, ਹਲ ਨਾ ਚਲਾਓ। ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਡਰਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਪ ਹੋਈ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਵੈਪੋਰੇਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਮਾਡਰਨ ਜ਼ੀਰੋ ਟਿਲੇਜ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਫਾਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਹ ਬਚਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਲੀ ਅਰਸ਼ਦ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਥਰੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੀਡੀਅਮਸ ਸਮੇਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ੀਦ ਕਿੰਨੇ ਆਊਟਕਮ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਜ਼ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਿਲਸਿਲਾਕਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਵੇਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਇੱਕ ਦफ़ा फिर मुड़ के वापस आ गए पाकिस्तान टेलीविजन लाहौर सेंटर तो। और ब्रेक तो पहले असी ज़रात की गल कर रहे सी। अली अरशद राणा साहब साढ़े नाल मौजूद सन और जानने की कोशिश की कि ज़रात का वधावा किवें हो सकता है और जाली अद्वियात तो छुटकारा किवें हासिल किया जा सकता है। फन और फनकार का रब्त और उसकी अहमियत हर मुआशरे दे विच रही है। और एंशेंट दौर दे विच जदों ग्रीस दे विच थिएटर हुंदा सी उहदे तो लैके और बिल्कुल उस तो पहले भी धार्मिक थिएटर भी हुंदे रहे और बाद च भी हुंदे रहे। ये जुड़त बड़ी पक्की है। पंजाब की धरती ने बहुत ज़्यादा फनकार जिहड़े ने वो पैदा किए ने। ना सिर्फ पंजाब का नाम रोशन होया बल्कि सारे पाकिस्तान और सारी दुनिया दे विच ये फनकार जानते रहे और एक पीस अंबैसडर के तौर पर काम करते रहे। PTV के गोल्डन दौर की गल करिए तो ढेरां ढेर वधिया ड्रामास तुसीं वेखे ने जिन्होंने अज भी साडे बच्चे वेखते हैं और सीखण की कोशिश करते हैं। PTV का एक उर्दू का खेड सी खालिदा की वालदा और इसी तरह आंगन में दीवार एक बहुत वधिया ड्रामा सी। पंजाबी की गल करिए तो अज की कहानी जिहदे विच कई एपीसोड्स आते सन वक्खो वक्ख वो भी तुसीं वेखे होने ने।
ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਡਰਾਮਾ ਪੀਟੀਵੀ ਦਾ, ਪੀਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਹੀ। 36 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਹਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਖਮੀਰ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਟੁਰਦੇ ਟੁਰਦੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਵੜਦੇ ਨੇ? ਔਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਪੀਟੀਵੀ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰ। जी ज़ाहिर है ये तो आ गई ने, लेकिन मेरा खमीर जड़ा वो मतलब बेसिकली पंजाब तो ही है जी। और वैसे मैं काम तो ज़्यादा उर्दू ड्रामे च करना, तो ईवन पश्तो ड्रामे च भी कीता एक दौर दे विच कोयटा सेंटर को। ਸਹੀ। तो अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब की पूरा पाकिस्तान साड़ी अपनी धरती है, और पंजाब ने ज़्यादा प्यार होने की वजह ही है कि इत्थों ही जंपल भी मेरी लाहौर दी है, तो पंजाब दे विच बहुत सारा टाइम मैं इत्थे गुजारिया। अज पीटीवी आए हैं तो बड़ा अच्छा लग्या। एक दौर सी जदों इत्थों असी ज़्यादा कम करते सी, प्राइवेट सैक्टर ते इन्ना कम नहीं हुंदा सी, ते वो बड़े बड़े अच्छे लोग याद आए अज जिन्हां नाल सीनियर सी, जेडे कुछ दोस्त थे अल्लाह नूं प्यारे हो गए, दुख भी होया, वो यादां ताज़ा हो गई हैं। सो अज तुहाडे बुलावे ते फिर असी हाज़र हो गए हैं। ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਕਿਆ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਲਸਿਲਾ? यार इस तरह ये लगता है वैसे मैनू, मैं ये नहीं कहांगा कि मैनू बचपन तो शौक सी। कोई चीज़ सी जी तंग करती सी मैनू, तो ਉਹਨੂੰ ਠੰਡ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਪੀਟੀਵੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਬਤਦਾ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਆਰਮੀ 'ਚ ਸਨ, ਤੇ ਕੋਇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 78 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 1978 ਦੀ। ਤੇ ਪੀਟੀਵੀ ਹਾਲੇ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਣਨ ਦਾ ਕੋਇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਖਤ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਤਬਸਰੇ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਖਤ ਮੇਰਾ ਬੈਸਟ ਲੈਟਰ ਆਫ ਦ ਮੰਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਖਤ ਲਿਖਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖਤ ਲਿਖਣ ਦੇ ਕਿ ਜੀ ਲੈਟਰ ਆਫ ਦ ਮੰਥ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਸਹੀ। तो बड़ी खुशी हुई, यानी वो एक अंदर दी तस्कीन। पोइट्री एल भी में गया मैं अपने, मतलब कोई चीज़ सी जी तंग कर रही सी कि भी तू अगे आना। फिर एट दैट टाइम उत्थे पीटीवी का आगाज़ होया, कोयटा सेंटर का। एम ज़हीर खान साहब सी उदों GM, उत्थे प्रोड्यूसर सन उदों, बाद चो GM होए। अब्दुल करीम बलोच साहब सी, शहनशाह नवाब साहब सी उत्थे। तो उन्होंने ऑडिशन वास्ते कॉल किया, तो शायद अन्य चौकाना राजा तो मैं सिलेक्ट हो ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਟੈਲੈਂਟ ਹੋਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਟਫ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਸੀ। ਔਰ टफ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ क्राइटेरिया सी, और मैं भी हले नवा कॉलेज लाइफ च कदम ही रखिया सी, ते वो मैनू पहला ड्रामा एज हीरो। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ड्रामा मिला, और पहला ड्रामा एज हीरो अलहमदुलिल्लाह एक बड़ी अचीवमेंट सी मेरे लिए कि मैं मतलब एज हीरो कर रहे। मैं ਹੁੰਦਾ कि यार चेक करो मुंडे ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਆਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਮਾ ਸੀ ਮਾਰਕਰ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਵਿਮਲਡਨ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਰਕਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। तो उस दे बारे सी, ते मेरे को माशाल्लाह सेहतमंद जी हीरोइन उन्होंने पाती, ते ਉਹ ਵਿੱਚ ਨੀਕਰ ਸ਼ਿਕਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਟਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨ ਸੀ ਲਵ ਸੀਨ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਅੱਛਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਗਾਜ਼ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਕੋਇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਲੀਡ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀਤੇ, ਕੋਈ 10 11 12 ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 17 ਡਰਾਮੇ ਟੋਟਲ ਹੋਏ ਸੀ ਕੋਇਟਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਿਆ ਵਾਪਸ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ 80s ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਇੱਕ ਅਫਸਾਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਦੌਰ, ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੀਰੀਅਡ। ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਖਲੀਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਕਿਨਾਰਾ ਸੀਰੀਅਲ ਬਣਾਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਗ ਕਾਸਟ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਕਾਫੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਰਾਸ਼ਿਦ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡਰਾਮੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਡਰਾਮੇ, ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਜਿਹਦਾ ਉਹ ज़्यादा मेरा काम उर्दू ते, लेकिन
ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰੀਏ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਘਬਰਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਾਹਿਰ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਲਾਈਟਾਂ 8 ਲੋਕ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲਣਾ ਸੀ? ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਬੈਕ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬੱਚੇ। ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਘਬਰਾਹਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀ ਹੀਰੋਇਨ ਪਾਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਲਾ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਤੋਂ ਲਵ ਸੀਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਿਸ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਂਦੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਈਸ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਫੀਲਡ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਹੀ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ। ਜਦ ਕੈਮਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕੈਮਰਾ ਖੁੱਲਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ 'ਚ એનર્ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਟੀਵੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਡਰਾਮਾ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਪੀਟੀਵੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਡਰਾਮੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹਿੱਟ ਹੋਏ 2-3 ਸੀਰੀਅਲ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਟੀਵੀ ਦੇ ਸੀ। ਆਂਗਨ ਮੇਂ ਦੀਵਾਰ ਮਲਕ ਲਿਆਕਤ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਵਡੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਜਗੀਰੂ, ਉਹ 100 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਸਹੀ। ਫਿਰ ਉਸੀ ਖਾਲਦਾ ਕੀ ਵਾਲਦਾ ਸਬਾ ਕਮਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਫਿਰਦੌਸ ਜਮਾਲ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਮੂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਕਾਮੇਡੀ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਉਹਦਾ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਾਰਦਰਨ ਏਰੀਆ ਵੱਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ, ਸੈਲਫੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਘੇਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਪੀਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੀਟੀਵੀ ਦੀ ਵਿਊਅਰਸ਼ਿਪ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਪੀਟੀਵੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੌਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਔਲਾਦ ਹੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਸੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਨੂੰ ਵਰਸਟੈਲਿਟੀ ਸੀ। ਪੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਨੁਸਰਤ ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਨ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਣਾ। ਦੈਨ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ, ਤਲਫੁਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕੋਲ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਕੀਤਾ, ਥੀਏਟਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਪੰਜਾਬ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਆਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਅਤਰ ਸ਼ਾਹ ਖਾਨ ਜੈਸੇ ਰਾਈਟਰ ਸੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਨਜ਼ੀਰ ਜ਼ੈਗਮ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਕਮਾਲ ਅਹਿਮਦ ਰਿਜ਼ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਆਰਟਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੁਣ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਥੀਏਟਰ ਆ ਗਿਆ ਨੇ ਜੁਗਤਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਡਰਾਮਾ ਸੀ ਥੀਏਟਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਥੀਏਟਰ ਕੀਤਾ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਉਧਰ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਵੀ ਰੋਲਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮੇਡੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਸ ਕਰੈਕਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੇ ਕਰੈਕਟਰ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਸਮਝ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਕਰਾਚੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਸ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪੁਕਾਰਦੇ। ਜ਼ਾਹਿਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਆਬਵੀਅਸਲੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਕੈਮਰਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਔਰ ਕਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੀਟੀਵੀ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 골ਡਨ ਦੌਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਲੂਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਨਾ ਖੋਲੀ ਹੋਵੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੈੱਟ ਤੇ ਕੋਈ ਬਲੂਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚਾਂਸਿਸ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵੇਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਰੈਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਡੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਖੱਬੇ ਮੁੜਨਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ। 30 ਮੀਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਐਸੇ 'ਚ
ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਾਸੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰੋਣੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਸਟਰਗਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵੀ ਰੋਣੇ ਨੇ ਤੇ ਐਸ ਸੱਚ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੜੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੀਟੀਵੀ ਦਾ ਸਟਾਫ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਪੀਟੀਵੀ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਪੀਟੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਕੋਈ ਅਕੈਡਮੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗਾ, ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮੇਡੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਉਹ ਬੌਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਓ ਮੰਨ ਕੇ ਰਿਹਰਸਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਚਾ ਦੇਣ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਪੈਨਸਲ ਆਪਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲਾਈਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇੰਟਾਇਰਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਜੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਗਏ ਆ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੀਨ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਜ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਊਟਕਮ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਜੀ ਬੇਲੀਓ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਆ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਔਰ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਰੰਗੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਕੜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਐਕਟਰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਾਹਿਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਉਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਰਗਲ ਔਰ ਔਕੜਾਂ ਔਰ ਠੇਡੇ ਔਰ ਰੋੜੇ ਉਹ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਕਾਮਯਾਬ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮੂਥ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਕਅਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, 2 ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਟੇਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੋਹਰਤ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸ਼ੋ ਮਸਟ ਗੋ ਆਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ। ਸਰ ਬੜਾ ਡਾਢਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੇ ਦਰਿਆ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਇਬਤਦਾ ਹਰ ਐਕਟਰ ਦੀ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦਾ ਚਮਚਾ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਸਟਰਗਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਬੜੇ ਠੇਡੇ ਖਾਦੇ ਐਸੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਈਵ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਜੁਗਨ ਕਾਜ਼ਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਸੀ, ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਠੇਡੇ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਪ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਮੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਮਾਜ਼ੀ ਵੱਲ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਪੀਟੀਵੀ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਕਅਪ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੁਖਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਜ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪ VIP ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਾਓ VIP ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠੋ ਤੇ ਚਾਹ ਸ਼ਾਹ ਪੀਓ ਤੇ ਫਲਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ VIP ਰੂਮ 'ਚ ਚਾਹ ਸ਼ਾਹ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੈਠਾ ਤੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ PTV ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ 'ਚ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਆਉਣਾ, ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਈਆਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਪਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਦੇ ਨਾ ਪਵਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੋੜੇ ਕੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਬੇਟਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਸਤੇ ਜੇ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਅਗਰ ਪਿੱਛੇ ਮਗਰੇ ਹਟ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ हैं। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਬਹਰਹਾਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਸਭ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਾਂਸਰ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਰਾਏ ਦੇਸ਼, ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਭਾਵੇਂ ਮੂਡ ਆਫ ਘਰੋਂ ਬੁੱਢੀ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੈਲਫੀ, ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਫਿਰ ਸੈਲਫੀ ਬਣਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ
ਹਰਡਲਸ ਔਰ ਰੋੜੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਂਦੇ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਣਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਕਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਔਕੜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਚੱਲਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ। ਚੱਲਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਸਤਕਾਮਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਾਉਜ਼ੁਬਿल्ला ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਨੀਅਤ ਪਾਈ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਕਰੋ, ਕੱਚੀ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੱਚੀ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਚੋਰੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਫਾਇਆ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੰਮ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਫੈਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੱਲੋਂ। ਸਾਡੇ ਦੌਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪਿਓ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹੀ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿਮਤ ਵੱਲ ਚੱਲ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿੰਦਾ ਉਹ ਰਾਤੀ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਟਹਿਣੀ ਦਸਾਉਂਦਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਜੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੀਟੀਵੀ ਤੇ, ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਟੀਵੀ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਵੇਖਦੇ ਜੇ? ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਕੈਮਰਾ ਵਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੈਮਰੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕੈਮਰੇ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੋਪ ਕਾਹਦੇ ਇੱਕ ਲਈ ਕੈਮਰਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿ ਰਿਹਰਸਲਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਸ ਕਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਮੇਰਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਬਸਈਨ ਮਿਲਿਆ, ਦੇਖਿਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ, ਹਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਟੇਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣਦਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਗਲ ਕੈਮਰਾ ਵਰਕੇ ਮਾਸਟਰ ਕੀ ਤਾਂ ਠਕ ਠਕ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਬਣਾ ਲਏ ਤੇ ਐਡੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜੋੜ ਦੇ। ਔਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਐਕਟਰ ਨਾਲ ਉਹ ਕੋਈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸਪੀਟੀਵੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਕਰੰਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਔਰ ਬੱਚੀਆਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਟੈਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਟੈਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਡਿਟਰਮਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਊਜ਼ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਕਸਰੀਅਤ ਮੈਂ ਐਡਮਿਟ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟਲੀ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਮਿਆਰ ਔਰ ਜ਼ਾਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟਿਸਟ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸੌਫਟ ਸਪੋਕਨ ਔਰ ਨਰਮ ਜਿਹੇ ਦਿਲ ਦਾ ਔਰ ਅਮਨ ਦਾ ਸਫੀਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਾਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਕਰੀਨ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ ਫਨਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਐਟੀਟਿਊਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜੋਸੀ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਜ਼ਰਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮਾਜ਼ੀ ਦੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੀਗਸ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਫਨਕਾਰ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਉਹ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਟੁਰੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਧਾਇਆ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਵਿਖਾ ਸਕਣ ਔਰ ਥੋੜੇ ਵਿਊਜ਼ ਵਧਾ ਸਕਣ। ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਰਾਹਤ ਕਾਜ਼ਮੀ, ਸਾਇਰਾ ਕਾਜ਼ਮੀ, ਉਸਮਾਨ ਪਿਰਜ਼ਾਦਾ, ਆबिद अली साहब अल्लाह उन्होंने करी के रहमत करे, फिरदौस जमाल, ये जिन्ने भी सारे सी और होते सी भी हुण बुढ़े गए ना, मतलब उस वेले साढ़े तो ही कम से कम पहले आए सी सीनियर। ਕਿਹੜੀ ਹੀਰੋ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? सर नहीं मैं केमिस्ट्री किते नहीं बनती, अपना काम किया तो सलाम अलैकुम। ये हुणे पुट्ठे सवाल करके मैं घर भी जाना। ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਵਾਲ। ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੁੱਲ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਔਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਪੀਟੀਵੀ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਾਫੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਹਤਰੀਨ ਡਰਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲਾਹੌਰ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜਦੀਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ, ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਬਵਾਂਗੇ ਢੇਰਾ ਢੇਰ ਗੱਲਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਲਦੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਏ ਬੈਠੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ
ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਐਕਟਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿਲ ਸ਼ਿਕਨੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅਗਰ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਖਾਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਔਰ ਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਰਟਿਸਟ ਖਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਪਰ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਚੇਤਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 14 ਮਾਰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦਿਹਾੜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਰ ਖਾਸ ਆਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਔਰ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਸਕਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਡਕੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਡਾ ਵਸੇਬ ਕੀ ਸੀ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਕਲਚਰ ਕੀ ਸੀ। ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਲਿਬਾਸ ਪਾਓ, ਖੁੱਸਾ ਲਾਚਾ ਪੱਗ ਬੰਨੋ, ਕੁੜਤਾ ਪਾਓ ਉਸ ਦਿਹਾੜੇ, ਔਰ ਝੂਮਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਿੱਧਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੁੱਡੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭੰਗੜਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਮੇਲੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਫੋਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੀਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਮਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਢੋਲੇ ਮਾਈਏ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਦਿਨ ਗਾਣਾ, ਔਰ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਖਾਣੇ ਪਕਾਉਣਾ, ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਣਾ, ਔਰ ਓਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਹਿਨਾਵੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗਵਾਚ ਜਾਓਗੇ। ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਲੈਓ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਤੇ ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਰੱਖ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਜੀ।